ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು 3 ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮಠ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ, ಮೆಘಾ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ರಣಭೀಕರ ಭೂಕುಸಿತ. ಮೂವರು ದುರ್ಮರಣ, 100ಕ್ಕೂ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಅದೇಕೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ತೀವ್ರ ತಾಪದಿಂದ ಬೆವರುತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ ಮೆಘಾ ಸ್ಫೋಟ ಜನಜೀವನವನ್ನೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿದೆ. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 3 ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರೆ 100ಕ್ಕೂ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ರಬ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಬನಿಹಾಲ್ ನಡುವಿನ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಾರು ಮನೆಗಳು ಭೂ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆ, ಮಣ್ಣು ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹುದುಗಿದ್ದು ಜಮ್ಮು ಶ್ರೀನಗರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. 40 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚದೆ ಜನ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. सर किसको बोले कोई समझ नहीं लग रहा है सर। मैं सरकार से ये दरखास्त करूंगा कि हमारे गरीबों के बारे में कुछ सुने। सरकार को जब वोट चाहिए होता है ना तो वो हमारे पास आती है। आज जब हम मुसीबत में है ना तो उनको भी आना चाहिए, ये देखने के लिए कि हमारा कितना बड़ा भारी नुकसान हुआ है। सुबह यहाँ पे आए थे, क्या मंजर देखने को मिला? सर बहुत ही डरावना मंजर था, आप देख नहीं सकते थे उतनी दूर से, सोच नहीं सकते उस वक्त मेरे दिल में क्या बीत रही थी सर। ये पूरी मार्केट आप देख रहे हो कि 15-16 दुकानें एक ही दम बहना और अचानक ये मंजर सामने आना, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ सर। श्रीनगर जा रहा था तो एक्चुअली रात को मैंने सोचा कि श्रीनगर जाना है, तो बारिश के कारण मैंने यहीं पे होटल ले लिया। मैंने सोचा रामन में होटल ले लेता हूँ, फिर आराम से सुबह उठूंगा। ये होटल उस्मान हमने रात को लिया यहाँ पे 10 बजे लिया रात को होटल, तो आराम से हम लोग सो रहे थे। तो ये घटना हुई रात को 3 बजे। 3 फ्लोर होटल है, आप देख रहे हो कि ये आपको एक ही फ्लोर दिख रहा है, 2 फ्लोर नीचे दबा हुआ है। उसके बाद जैसे हम ऊपर निकले तो पानी आया, तो मैंने दरवाजा बंद किया, फिर ऊपर गया फटाफट। ऊपर होटल के स्टाफ भी हमारे साथ गए, उन्होंने फिर क्या किया, सबने मिलकर दरवाजा जो तोड़ा। हम 15 लोग थे जो ऊपर वाले फ्लोर में थे। तो और मेरी नेक्सॉन गाड़ी है, अभी नई ली थी गाड़ी, 10-15 दिन हो रहा था। मैंने सोचा श्रीनगर घूम के आता हूँ, और मैं होटल नंबर 115 में रुका हुआ था, ये उस्मान होटल। ये हमारे साथ घटना हुई। अब ये तो रेस्क्यू के बाद ही पता चला, यहाँ से 8 से 10 गाड़ियां दबी हैं, 8 से 10 गाड़ियां दबी हैं। आपकी गाड़ी भी इसमें? हाँ, मेरी भी गाड़ी इसी में है, 6652 नेक्सॉन टाटा। ಇನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಡಿಸಿಎಂ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे पहुंचा है ऑनरेबल सीएम साहब के कहने में, तो इसका मतलब यही है कि सरकार बहुत सीरियस है। इस दुख की घड़ी में सरकार इनके साथ है और इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान का भी क्योंकि अभी साथ हैं, और जो भी सरकार से बनेगा सरकार पूरी मदद। अफसोस है कि वो 3 लोग जाने गई हैं और कई लोगों की बकरियां, हमारे जो गुजर बकरवाल हैं उन बेचारों की बकरियां भी मारी गई हैं। बड़ा दुख है, अफसोस है। ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಸಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು 3 ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮಠ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ, ಮೆಘಾ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ರಣಭೀಕರ ಭೂಕುಸಿತ. ಮೂವರು ದುರ್ಮರಣ, 100ಕ್ಕೂ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಅದೇಕೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ತೀವ್ರ ತಾಪದಿಂದ ಬೆವರುತ್ತಿದ್ರೆ
ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ ಮೆಘಾ ಸ್ಫೋಟ ಜನಜೀವನವನ್ನೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿದೆ. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 3 ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ 100ಕ್ಕೂ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ರಬ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಬನಿಹಾಲ್ ನಡುವಿನ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಾರು ಮನೆಗಳು ಭೂ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆ ಮಣ್ಣು ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹುದುಗಿದ್ದು ಜಮ್ಮು ಶ್ರೀನಗರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. 40 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚದೆ ಜನ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. सर किसको बोले कोई समझ नहीं लग रहा है सर। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारे गरीबों के बारे में कुछ सुने। सरकार को जब वोट चाहिए होता है ना तो वो हमारे पास आती है। आज जब हम मुसीबत में है ना तो उनको भी आना चाहिए, ये देखने के लिए कि हमारा कितना बड़ा भारी नुकसान हुआ है। जब आप सुबह यहाँ पे आए थे क्या मंजर देखने को मिला? सर बहुत ही डरावना मंजर था, आप देख नहीं सकते थे उतनी दूर से, सोच नहीं सकते उस वक्त मेरे दिल में क्या बीत रही थी सर। ये पूरी मार्केट आप देख रहे हो कि 15-16 दुकानें एक ही दम बहना और अचानक ये मंजर सामने आना, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ सर। श्रीनगर जा रहा था तो एक्चुअली रात को मैंने सोचा कि श्रीनगर जाना है तो बारिश के कारण मैंने यहीं पे होटल ले लिया। मैंने सोचा रामन में होटल ले लेता हूँ, फिर आराम से सुबह उठूंगा। ये होटल उस्मान हमने रात को लिया यहाँ पे 10 बजे लिया रात को होटल, तो आराम से हम लोग सो रहे थे तो ये घटना हुई रात को 3 बजे। 3 फ्लोर होटल है, आप देख रहे हो कि ये आपको एक ही फ्लोर दिख रहा है, 2 फ्लोर नीचे दबा हुआ है। उसके बाद जैसे हम ऊपर निकले तो पानी आया तो मैंने दरवाजा बंद किया, फिर ऊपर गया फटाफट। ऊपर होटल के स्टाफ भी हमारे साथ गए, उन्होंने फिर क्या किया, सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा। हम 15 लोग थे जो ऊपर वाले फ्लोर में थे। तो और मेरी नेक्सॉन गाड़ी है, अभी नई ली थी गाड़ी, 10-15 दिन हो रहा था। मैंने सोचा श्रीनगर घूम के आता हूँ और मैं होटल नंबर 115 में रुका हुआ था, ये उस्मान होटल। ये हमारे साथ घटना हुई। अब ये तो रेस्क्यू के बाद ही पता चला यहाँ से 8 से 10 गाड़ियां दबी हैं, 8 से 10 गाड़ियां दबी हैं। आपकी गाड़ी भी इसमें? हाँ मेरी भी गाड़ी इसी में है, 6652 नेक्सॉन टाटा। ಇನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಡಿಸಿಎಂ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे पहुंचा है ऑनरेबल सीएम साहब के कहने में, तो इसका मतलब यही है कि सरकार बहुत सीरियस है। इस दुख की घड़ी में सरकार इनके साथ है और इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान का भी क्योंकि अभी साथ हैं, और जो भी सरकार से बनेगा सरकार पूरी मदद। अफसोस है कि वो 3 लोग जाने गई हैं और कई लोगों की बकरियां, हमारे जो गुजर बकरवाल हैं उन बेचारों की बकरियां भी मारी गई हैं। बड़ा दुख है, अफसोस है। ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಸಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.